जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। भाद्रव मासर शुक्ल पक्षर षष्ठी तिथि रे आमर सोमनाथ व्रत आरंभ हुए। आश्विन मासर शुक्ल पक्षर दशमी तिथि अर्थात दशहरा दिन आमर सोमनाथ व्रतर समापन होता है। यही वर्ष माने 2024 वर्ष रे सोमनाथ व्रत आमर 9 सेप्टेम्बर सोमवार दिन पालन करा जिवो, जाके व्रत आरंभ हब। सोमनाथ व्रतर समापन 12 अक्टोबर शनिवार दिन रहिବ। देखंतु बहुत लोक मानकर डाउट मध्ये रहिथिबो सोमनाथ व्रतर समापन केबे करिवे 12 कि 13। तो कारण बहुत तिथिटा शनिवार रोचे रविवार मध्य रोचे दशहरा मध्य आपण कैलेंडर देखिए जदि जानीपारे जे दशहरा आमर 13 तारिख रविवार दिन रोचे। तेणुक आपको पूरा घड़ी रत्न पंजिकार ही देखी दूची जहाद्वारा आपंकर किसी डाउट रही कौ दिन करेंगे कौ दिन तार समापन करेंगे। देखु ये लिखा जाइए आमर षष्ठी ओषा सोमनाथ व्रत आरंभ 9 सेप्टेम्बर सोमवार दिन। 9 सेप्टेम्बर सोमवार आम भाद्रव मासर शुक्ल पक्षर षष्ठी तिथि। तो षष्ठी तिथि जेहेतु रही तो आमर सोमनाथ व्रत सोमवार दिन ही पालन करा जिवो। से दिन आपण निम्ब सहित ताल खाइबे नहीं। ता सहित आमर जदि शुभ बेला देखिए तो सूर्योदय आपणकर सकाल 7टा 13 मध्य रोचे जो समय आपण पॉसिबल न हो पारे तो सेकेंड समय आपंकर रोचे सकाल 10टा 25 रु 12टा 49। तापर संध्या 6टा 35 रु 8टा 59 मध्य गोटे रोचे। आपण चाहिए जदि 10टा 25 रु 12टा 49 मध्य बोधे पूजा आरंभ करी शेष करें नहले संध्या 6टा 35 रु 8टा 59 मध्य गोटे समय रोचे। ठीक अच्छे। एबे देखंतु चलतु जानिबा एटा रहिला आपनको सोमनाथ व्रत 9 सेप्टेम्बर सोमवार दिन स्टार्ट हबो जोटा म आपन कहिदेली। समापन केबे हबो देखंतु आपनकर एठी देखंतु 12 अक्टोबर शनिवार जहाँकि आश्विन मासर शुक्ल पक्ष। देखंतु एई दिन ऊपर लिखा है महानवमी पूजा ता सहित श्रीमंदिर रे विमला देवींकर विश्राम पूजा। तापरे दशहरा अपराजिता दशमी विजया दशमी दशहरा उत्सव ता सहित आमर सोमनाथ व्रत समापन और अपराजिता पूजा। देखंतु यही दिन ही पांजी रे मेंशन करा जे आमर 12 अक्टोबर शनिवार दिन ही सोमनाथ व्रतर समापन रहिबो, जहाँकि 13 अक्टोबर रे रहिबो नाही। से दिन देखंतु नवमी तिथि आपणकर दिन 11टा 8 रे शेष हब। तो जेहेतु दशमी तिथि रे ही माने दशमी तिथि चलिले ही सोमनाथ व्रत आपण पूजा करी तार समापन करिवे। तेणु जदि आपण पूजा करचंती ताहले सकाळ 11टा 8 पर ही पूजा आरंभ करंतु, कारण नवमी तिथि रे पूजा कले कौनसी लाभ रहिबो नाही। तो तेणुकरी आपण 12 अक्टोबर शनिवार दिन ही पूजा माने सोमनाथ व्रतर समापन करंतु। देखंतु एठी आपण जदि 13 अक्टोबर रविवार दिन देखेबी एठी आपणकर नाही दशहरा उत्सव रोचे दशहरा रोचे किंतु आपणकर से दिन माने सोमनाथ व्रतर समापन आपणकर 12 अक्टोबर शनिवार दिन रोचे। देखंतु से दिन आपण लाउ सहित कलम शाग खाइबे नहीं। आ गोटे कथा देखंतु सोमनाथ व्रतर अन्य नाम होची कुष्मांड दशमी। देखिले कुष्मांड दशमी सोमनाथ व्रतर समाप्ति मध्य से दिन। शुभ बेला जेहेतु मु आपन कहली 11टा 8 पर आपण पूजा धरिबे ताहले सेई अनुसार देखले आपनको शुभ बेला रोची 12टा 50 रु 3टा 22 मध्य। तो आप चाहिए जदि 12टा 50 रु 3टा 22 मध्य पूजा करें। एबे चलतु जानिबा कौन पाई पूजा करिबा को भगवान को पूजा करिबा चलतु। विशेषकर सोमनाथ व्रत भगवान शिव पार्वतींकर उद्देश्य ही पूजा करा जाए। भगवान शिव को जदि आप पूजा कर माँ को पूजा कले तो बहुत भल। तेणुक माँ को सहित भगवान शिव को मध्य पूजा करंतु। संतानर मंगल कामना करी सोमनाथ व्रतर पूजा करा जाए। ता व्यतीत यश आयु धन पुत्र मुक्ति लाभ करने मध्य सोमनाथ व्रत मध्य पूजा करा जाए। उभय पुरुष एवं नारी मध्य ए पूजा करें। जदि पुरुष पूजा करूना ताहले केवल नारी मध्य पूजा करें। ए पूजा आपण निजे घरे ब्राह्मण द्वारा मध्य पूजा करें, नहले मंदिर रे मध्य आपण ब्राह्मण द्वारा पूजा करें, नहले आपण चाहिए जदि निजे मध्य घरे पूजा करें। जदि आपण प्रथम थर पूजा करूचंती ताहले आपण घरे ब्राह्मण द्वारा पूजा करंतु।
ତାପରେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷଠୁ ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ସୋମବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି, ତ ରବିବାର ଦିନରୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଧୁଆ ପୋଛା କରନ୍ତୁ, ଅଧୁଆ ଜିନିଷ କିଛି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋବର ପାଣିରେ ଘର ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛା ଧୁଆ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଏକ ବାର କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ପୂଜା ଅଛି ମାନେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଦିନ, ସେଦିନ ପୂଜା ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ନହେଲେ ଧଳା ନାଲି, ଧଳା ଗୋଲାପୀ ଏଇ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧଳା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫିକା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋବର ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ 10 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସୋମନାଥ ବ୍ରତରେ ହିଁ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, 10 ପ୍ରକାର ଫଳ, 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଗୁଆ, ହରିଡ଼ା, ବାଡ଼ା, ତା ସହିତ ବ୍ରତ, ତ ଏଇସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତା ସହିତ 10ଟି ଛଣା ମଣ୍ଡାପିଠା, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡାପିଠାକୁ ଆପଣ ତେଲରେ କି ଘିଅରେ ଛାଣିଥିବେ ସେଟା ହେଉଛି ଛଣା ମଣ୍ଡାପିଠା, ଯାହାକି 10 ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ପୂଜା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଉପବାସରେ ରହିବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାର ପୂଜା ବିଧି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ସେଠି ତ ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ାରେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁରୁଜ ପକାଇବେ। ସେଥିରେ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇ ଦେବେ। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ପ୍ରତିମା ରହିଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଦା ଜିନିଷର କିଛି ବି ପ୍ରତିମା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଫଟୋକୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଦା ଜିନିଷ ମାନେ ଗୁଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ। ସେଇ ଗୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଧୋଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେଇ ଫଟୋ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାପରେ ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ସେମିତି ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧଳା ବ୍ରତ ନେଇଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ସେଥିରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ସବୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଆପଣ 10ଟି ଫୁଲ, ତା ସହିତ ଆପଣ 10ଟି ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ସବୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନାମ ଆପଣ 10ଟି ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିକରି 10ଟି ଥର ନାମ ନେଇକରି 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ସେଇ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗୁଆ ପାଖରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି ସେଇ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସମାପନ ହେଉଛି ସେଦିନକୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଦିନ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେଦିନ ଆପଣ ଯଦି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫୁଲ ମାନେ ପାଣି କଖାରୁର ଫୁଲ, ଆପଣ ଯଦି 10ଟି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରତ ସମାପନ ହେବ ମାନେ ଦଶହରା ଦିନ, ସେଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10ଟି ପାଣି କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ 10ଟି, ଶମୀପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବପତ୍ର ସବୁ 10ଟି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗାଇବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ସହିତ ଚାଉଳ ଚୂନାରେ ଆପଣ ମଣ୍ଡାପିଠା କରିବେ, ଛଣା ମଣ୍ଡାପିଠା। ସେଥିରେ ପୁରରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଯାହା ବି ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ପକାଇବେ, 10 ପ୍ରକାର ଯଦି ପୁର ପକାଇଥିବେ ବହୁତ ଭଲ, ତ ପକାଇ ଘିଅରେ ଛାଣିବେ। ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଘିଅରେ ଛଣାଯାଏ, ତେଲରେ ଛାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୁଆ ଘିଅ ଅଛି ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହଉ ପଛେ ଆପଣ ଛାଣିକରି ଗୁଆରେ ଛାଣିବେ। ଗୁଆରେ ଛାଣିକରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। 10ଟି ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଉ 10ଟି ମଣ୍ଡାପିଠା ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଝୁଣା ଲଗାଇବେ, କର୍ପୂର ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ସୋମନାଥ ବହିର ବ୍ରତ କଥା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ କରିବେ। ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ନାରୀମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର
ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ସେଦିନ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଏଇ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ବିଶେଷ କରି 10 ବର୍ଷ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଇ ବ୍ରତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି 10 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏହି ବ୍ରତ ମାନେ ବ୍ରତ ତା ସହିତ ଗୁଆ ହରିଡ଼ା ବାଣ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ବ୍ରତର ସମାପନ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଦଶହରାରେ ବ୍ରତ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ସରି ସାରିଲା ପରେ, ବ୍ରତ ସରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ସମାପନ ଦିନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଦିନ ନୁହେଁ, ସମାପନ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପାଣିରେ, ନଦୀରେ, ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରୀତି ଚାଲି ଆସୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ସେହିପରି କରିପାରିବେ। ବ୍ରତ ସରିବା ପରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ସେଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ବଦଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ପଣା ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପରଟା ମଧ୍ୟ କରି ଖାଇକରି ରହିପାରିବେ। ଏହିପରି ରହିଛି ତା'ର ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।